رات کے اندھیرے میں جو حویلی کی پرانی دیواروں سے سنسناہٹ کی آوازیں آ رہی تھیں، صحن کے کونے میں رکھا ہوا چراغ بار بار بجھنے کے قریب جاتا مگر پھر شعلہ زور پکڑ لیتا۔ عائشہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے لان میں کھڑی اپنی خالہ زہرا کو دیکھ رہی تھی۔ زہرا خالہ کے ہاتھوں میں ایک پرانا ڈبہ تھا، جیسے وہ برسوں سے چھپایا ہوا راز ہو۔ وہ بار بار ارد گرد دیکھ کر کسی کوک کی طرح تیزی سے درخت کے نیچے کھدائی کر رہی تھیں۔ عائشہ کا دل دھڑکنے لگا۔ خالہ آدھی رات کو یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ اسی لمحے پیچھے سے ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ جب عائشہ نے مڑ کر دیکھا تو اس کا بھائی حمزہ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی وہی حیرانی تھی جو عائشہ کے دل میں تھی۔ تم بھی دیکھ رہی ہو؟ حمزہ نے سرگوشی میں کہا۔ عائشہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ ہاں، لیکن خالہ آخر چھپا کیا رہی ہیں؟ خالہ زہرا کے چہرے پر عجیب سی گھبراہٹ اور خوف تھا، جیسے وہ خود جانتی ہوں کہ اگر یہ راز کھل گیا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اچانک ان کے ہاتھ سے ڈبہ زمین پر گر گیا۔ اس کے ڈھکن کے کونے سے کوئی پرانا کاغذ جھانکنے لگا اور اسی لمحے خالہ کی نظر سیدھی کھڑکی کی طرف اٹھی جہاں عائشہ اور حمزہ سانس روکے کھڑے تھے۔ خالہ زہرا کی نظریں جیسے خنجر بن کر کھڑکی پر آ کر ٹھہر گئیں۔ عائشہ اور حمزہ کے قدم سن گئے۔ لمحہ بھر کو لگا جیسے خالہ نے سب دیکھ لیا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ جھک کر تیزی سے ڈبہ دوبارہ مٹی میں دبا گئیں اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے گھر کے اندر چلی گئیں۔ عائشہ کے حلق میں کانٹے پڑ گئے۔ حمزہ، کچھ ہے خالہ کے پاس، ضرور کوئی پرانا راز ہے۔ حمزہ نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ راز یا جرم؟ اگلے دن ناشتے کی میز پر خالہ حسب معمول مسکرا رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سکون تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن عائشہ اور حمزہ دونوں ہی رات کا منظر بھلا نہ سکے۔ اسی شام جب خالہ بازار گئیں تو دونوں بہن بھائی صحن میں پہنچے۔ درخت کے نیچے مٹی ابھی تک نرم تھی۔ حمزہ نے جلدی سے کھدائی شروع کی۔ چند ہی لمحوں وہی ڈبہ باہر نکل آیا۔ ڈبہ پرانے زنگ آلود تالے سے بند تھا۔ یہ کھلے گا کیسے؟ عائشہ نے گھبرا کر کہا۔ حمزہ نے چاروں طرف دیکھا اور پتھر اٹھا کر تالے پر مارا۔ تالا ٹوٹتے ہی ڈبہ چرچراتا ہوا کھل گیا۔ اندر سے پیلے پرے کاغذ، ایک پرانا ڈائری نما رجسٹر اور ایک چھوٹی سی چاندی کی چین برآمد ہوئی۔ عائشہ نے لرزتی انگلیوں سے رجسٹر کھولا۔ اس کی پہلی ہی سر نے ان دونوں کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے رشتے کی جس کا انکشاف اگر ہوا تو سب کچھ اجڑ جائے گا۔ حمزہ نے جلدی سے ڈبہ بند کیا۔ یہ خالہ کی ڈائری ہے اور لگتا ہے یہ راز ہمارے خاندان کو ہلا دے گا۔ رات کے کھانے کے بعد خالہ جلدی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ عائشہ اور حمزہ نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور دبے پاؤں اپنے کمرے میں آ کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ ڈبہ بیچ میں رکھا تھا۔ عائشہ نے ڈائری کے اوراق پلٹنے شروع کیے۔ سیاہی مدھم تھی مگر الفاظ ابھی تک زندہ لگ رہے تھے۔ میرا یہ راز اگر میرے بھائی کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ عائشہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ بھائی؟ کیا خالہ اپنے سگے بھائی کی بات کر رہی ہیں؟ حمزہ نے سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ خالہ کے دو بھائی تھے نا، ایک ابو اور ایک جو برسوں پہلے اچانک غائب ہو گیا تھا۔ عائشہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ہاں وہی تو، امی اکثر کہتی تھیں کہ وہ بھائی کسی جھگڑے کے بعد کہیں چلا گیا تھا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ ڈائری کا اگلا ورقہ پلٹتے ہی ایک پرانی تصویر نکل کر زمین پر گری۔ تصویر میں خالہ ایک نوجوان کے ساتھ کھڑی تھی مسکراتے ہوئے، اور اس نوجوان کی شکل بالکل حمزہ سے ملتی تھی۔ عائشہ نے ہکلاتے ہوئے کہا، یہ کون ہے؟ حمزہ نے تصویر اٹھا کر قریب سے دیکھی۔ اگر یہ وہی لاپتہ بھائی ہے تو پھر خالہ آج تک یہ سب کیوں چھپاتی رہی؟ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ عائشہ اور حمزہ کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ باہر سے خالہ کی آواز آئی، تم دونوں اندر کیا کر رہے ہو؟ دروازہ کھولو، مجھے ابھی بات کرنی ہے۔ دروازے پر خالہ کی دستک اور سخت آواز نے عائشہ اور حمزہ کے حواس اڑا دیے۔ وہ ڈبہ فوراً بستر کے نیچے چھپا دیا گیا مگر ڈائری ابھی بھی عائشہ کے ہاتھ میں تھی۔ حمزہ نے گہری سانس لے کر دروازہ کھولا۔ خالہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کی نظریں عجیب انداز میں دونوں پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ بند دروازے کے پیچھے کیا چل رہا ہے؟ خالہ نے سرد لہجے میں پوچھا۔ عائشہ نے گھبراہٹ میں کہا، ہم بس پڑھائی کر رہے تھے۔ خالہ کی نظریں عائشہ کے ہاتھوں پر پڑی۔ ڈائری نیم بند حالت میں اس کی انگلیوں میں دبی ہوئی تھی۔ خالہ کا چہرہ یکدم زرد پڑ گیا۔ یہ کہاں سے ملی تمہیں؟ ان کی آواز لرز گئی۔ عائشہ کچھ بول نہ سکی۔ حمزہ آگے بڑھا، خالہ ہم نے جھوٹ نہیں بولا۔ یہ ڈائری ہمیں صحن کے درخت کے نیچے سے ملی ہے۔ آپ نے اسے وہاں کیوں دفن کیا تھا؟ خالہ نے کرسی پر بیٹھتے ہی اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ لیا۔ ان کی سانسیں تیز تھیں، جیسے برسوں کا بوجھ ان کے کندھوں پر آ گیا ہو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر خالہ نے آہستہ سے کہا، یہ ڈائری میرا گناہ ہے اور میرا کفن بھی۔ تم دونوں نے اگر یہ سب پڑھ لیا تو یہ راز اب صرف میرا نہیں رہے گا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
खाला, आखिर ऐसा क्या है जिसे आप छुपाती रही हैं? खाला ने नजरें उठाकर दोनों को देखा। इनकी आंखों में खौफ भी था और इल्तिजा भी। ये सब एक रिश्ते की कहानी है, एक ऐसे रिश्ते की जिसे दुनिया कभी कबूल नहीं करेगी। इतना कहकर खाला अचानक खामोश हो गईं। इनके होंठ कांप रहे थे, मगर वो बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थीं। खाला ज़ाहदा की आंखें धुंधला गईं, जैसे यादों के समुंदर ने इन्हें अपनी लपेट में ले लिया हो। वो कुर्सी से उठी और खिड़की के करीब जा खड़ी हुई। बाहर अंधेरा गहरा हो रहा था, मगर इनके चेहरे पर अंधेरे से भी ज्यादा साया छा गया था। तुम्हें मालूम है, खाला ने आयशा से कहा, तुम्हारे दादा का घर कभी मोहब्बत से नहीं बल्कि नफरत और जिद से आबाज था। तुम्हारे अब्बू और इनका भाई दोनों एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन थे। हमजा चौंक गया। लेकिन अम्मी कहती हैं कि अब्बू के भाई अचानक गायब हो गए थे। झगड़ा तो हुआ था, मगर ये नहीं बताया था कि क्यों। खाला ने गहरी सांस ली। वो झगड़ा मेरी वजह से हुआ था, आयशा ने हकलाते हुए कहा। आपकी वजह से? खाला का लहजा लर्ज गया। हाँ, क्योंकि मैं इन दोनों के बीच आ गई थी, एक बहन होने के नाते नहीं बल्कि कुछ और बनकर। कमरे में सन्नाटा छा गया। आयशा और हमजा दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। खाला ने डायरी की तरफ इशारा किया। इसमें सब लिखा है, वो मोहब्बत, वो खता, वो एक रात जिसने पूरे खानदान को तोड़ कर रख दिया। आयशा ने कांपते हाथों से डायरी खोली। अगला सफ़ा खून जैसे दबों से दागदार था। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर ये राज दुनिया को पता चल गया तो ना मेरा वजूद बचेगा, ना तुम्हारे अबू का नाम। इसी लम्हे सहन में किसी के कदमों की आहट गूंजी, जैसे कोई और इनकी बातें सुन रहा हो। सहन में गूंजती कदमों की चाप ने सबके दिल दहला दिए। आयशा ने खौफजदा होकर खिड़की की तरफ देखा। अंधेरे में एक साया आहिस्ता आहिस्ता हवेली के दरवाजे के करीब से गुजरा। खाला की रंगत एकदम सफेद पड़ गई। इनके लबों पर लरजती सरगोशी निकली। ये वही है, वो वापिस आ गया है। हमजा ने चौंक कर कहा, कौन? खाला की आंखों में दहशत थी। तुम्हारे अब्बू का भाई। आयशा और हमजा ने एक दूसरे की तरफ देखा। मगर खाला, आपने कहा था वो बरसों पहले कहीं गायब हो गया था। खाला के हाथ कांपने लगे। हाँ, लेकिन कोई राज हमेशा के लिए दफन नहीं रहता। वो जानता है कि मैंने इसके साथ क्या किया और अब वो इंतकाम लेने आया है। दरवाजे पर आहिस्ता सी दस्तक हुई। 3 हल्की ज़रबें, फिर खामोशी। आयशा का सांस रुक गया। हमजा ने हिम्मत करके दरवाजे की दर्ज से बाहर झांका और इसका खून खुश्क हो गया। अंधेरे में एक मर्द खड़ा था। इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वो मुस्कुरा रहा था। इसके हाथ में बिल्कुल वैसी ही चांदी की चेन थी जैसी डब्बे के अंदर मिली थी। वो धीरे से बोला, ज़ाहदा, मैं लौट आया हूँ, अब हिसाब चुकाना बाकी है। दरवाजे के उस पार खड़ा शख्स रोशनी में कदम रखते ही साफ नजर आने लगा। हमजा के कदम लर्ज गए। इसकी शक्ल हैरत अंगेज हद तक अबू से मिलती थी। खाला के लबों पर एक दबी चीख निकली। नईम, इनका लहजा खौफ और शर्मिंदगी से कांप रहा था। वो आदमी मुस्कुरा कर बोला, हाँ ज़ाहदा, मैं नईम हूँ, वही जिसे तुमने सब की नजरों से गायब कर दिया था। आयशा ने बेख्तियार कहा, लेकिन सब तो यही कहते थे, आप खुद घर छोड़कर गए। नईम की आंखों में चमक अब शोले की तरह बरकने लगी। सच कभी वैसा नहीं होता जैसा लोग सुनना चाहते हैं। मैं गया नहीं था, मुझे गायब किया गया था। खाला तेजी से आगे बढ़ी। बस करो नईम, बच्चों के सामने ये सब मत कहो। नईम तंजिया हंसा। बच्चों को हकीकत जाननी चाहिए। इन्हें पता होना चाहिए कि इनके अबू और इनकी खाला के बीच असल जंग किस बात की थी। हमजा की आवाज फटी हुई थी। किस बात की जंग? नईम ने जेब से एक मुरा हुआ कागज निकाला और मेज पर फेंक दिया। ये खत जो ज़हरा ने मुझे लिखा था, मोहब्बत का खत। कमरे में सन्नाटा छा गया। आयशा ने कांपते हाथों से कागज उठाया। लफ्ज धुंधले हो चुके थे, मगर एक जुमला साफ पढ़ा जा रहा था। मैं तुम्हें अपने भाई से ज्यादा चाहने लगी हूँ। आयशा के लब कमाने लगे। खाला, ये सब क्या है? खाला के चेहरे से आंसू बहने लगे। ये वो सच है जिसने हमारे खानदान को टुकड़ों में बांट दिया। खाला के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो जमीन पर बैठ गईं, जैसे बरसों का बोझ अचानक इनके कंधों पर गिर गया हो। हाँ, ये मेरा खत है, खाला ने लरसी आवाज में कहा। लेकिन तुम्हें नहीं मालूम नईम, ये खत क्यों लिखा गया था? नईम की आंखों में गुस्सा बरक उठा। क्यों? क्या तुम इनकार कर सकती हो कि तुमने मुझे मेरे ही भाई के खिलाफ खड़ा किया? तुमने कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। आयशा और हमजा के दिलों पर जैसे हथौड़े बरस रहे थे। खाला ने कांपते लफ्जों से कहा, वो मोहब्बत नहीं थी, वो एक धोखा था, एक खेल जिसके पीछे कोई और था। हमजा चौंक गया। कोई और?
और कौन? खाला ने नजरें झुका लीं। वो शख्स जिसने हम सब को बर्बाद किया, तुम्हारे अबू। कमरे में सख्ता तारी हो गया। आयशा का दिल जैसे रुक गया हो। खाला, आप कहना क्या चाहती हैं? अबू ने? खाला ने सर उठाया, आंखों में अजियत और राज की चमक थी। हाँ, तुम्हारे अबू ने मुझे इस्तेमाल किया, एक मासूम बहन की कमजोरी को हथियार बनाकर, और फिर मुझे ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापसी नामुमकिन थी। नईम गुस्से से धारा, झूठ, ये सब झूठ है। लेकिन खाला की लड़सी आवाज अब चीख में बदल गई। नहीं नईम, सच यही है, और इस सच ने मुझे जिंदा लाश बना दिया। इसी लम्हे दरवाजे पर एक और दस्तक गूंजी। सब चौंक कर पलटे। बाहर एक मानूस आवाज सुनाई दी, ज़हरा दरवाज़ा खोलो। ये इनके अब्बू की आवाज़ थी। दरवाजे पर गूंजती आवाज़ ने सबको साकत कर दिया। आयशा और हमजा के दिल धड़कने लगे। खाला की आंखों में वहशत फैल गई। नईम ने दरवाजे की तरफ देखकर एक तंजिया मुस्कुराहट डाली। आखिरकार असल किरदार भी आ गया। हमजा ने आयशा से कहा, ये अब्बू हैं। खाला के कदम लड़खड़ाए। नहीं, वो सब जान जाएंगे। दरवाजा चिड़चिड़ाता हुआ खुला। इनके अब्बू अंदर आए, चेहरा संजीदा, आंखों में सवाल। ये सब शोर शराबा किस बात का है? नईम एक कदम आगे बढ़ा। भाई, आखिरकार सच सामने आ ही जाएगा, तुम्हारी हकीकत और ज़हरा का जुर्म। अब्बू की आंखें तेज हो गईं। ज़हरा, तुमने इन्हें सब बता दिया? खाला कांपती हुई आवाज में बोली। हाँ, क्योंकि अब मैं मजीद छुपा नहीं सकती। आयशा ने हिम्मत करके कहा, अबू आखिर सच है क्या? खाला कहती हैं कि आपने इन्हें इस्तेमाल किया। अबू का चेहरा सख्त हो गया। ये सब तुम्हारे सामने कहना चाहती है, ठीक है, सुन लो। उन्होंने गहरी सांस ली, फिर नईम की तरफ मुड़कर कहा, हाँ, मैंने ज़हरा को तुम्हारे खिलाफ खड़ा किया था, क्योंकि मुझे पता था तुम इससे मोहब्बत करने लगे हो, और ये मोहब्बत हमारे खानदान की बर्बादी थी। नईम के लब कप कपाने लगे। तो ये सब तुम्हारी साजिश थी? अबू की आवाज़ फुलाद बन गई। हाँ, मैंने अपनी इज्जत और खानदान के नाम की हिफाजत की, चाहे इसके लिए ज़हरा की कुर्बानी ही क्यों ना देना पड़ी। खाला की चीख उठी, ये कुर्बानी नहीं, जुल्म था। तुमने मेरी जिंदगी जला डाली। कमरे में कराम मच गया। आयशा और हमजा एक दूसरे को देख रहे थे। इनकी दुनिया उलट चुकी थी। अबू, खाला, नईम सब एक खौफनाक राज में जकड़े हुए थे। हवा की तेज लहर खिड़की से पर्दे हिला रही थी, मगर कमरे के अंदर का तूफान इससे कहीं ज्यादा खौफनाक था। नईम आगे बढ़ा, इसकी आंखों में बरसों का गुस्सा बरक रहा था। भाई, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा एतमाद, मेरा घर और ज़हरा। अबू की आवाज गरजी। ज़हरा कभी तुम्हारी नहीं थी, वो सिर्फ हमारे खानदान की इज्जत थी, और मैंने वो इज्जत बचाई। खाला ने रोक कर कहा, इज्जत या अपनी जिद? अगर इज्जत बचानी थी तो मुझे क्यों दागदार किया, क्यों मेरे नाम पर धब्बा लगाया? आयशा आगे बढ़ी। अबू, आप दोनों के दरमियान असल सच है क्या? अबू ने गुस्से से नईम की तरफ इशारा किया। ये मेरा भाई था, मगर दुश्मन बन गया, क्योंकि ये ज़हरा के करीब आ गया था। मैंने इसे रोका टोका, मगर ये बाज ना आया। नईम की आंखों में नमी झलकी, मगर लहजा आग की तरह दकता रहा। मैंने ज़हरा को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं सिर्फ इसे चाहता था, मगर तुमने भाई, तुमने अपने गरूर के लिए मुझे गायब कर दिया। लोगों को यही कहा कि मैं भाग गया हूं। हमजा लरसी आवाज में बोला, अबू, क्या ये सच है? अबू के लब बीच गए। इनकी खामोशी ही सब कुछ कह गई। नईम ने मुठियां बीच लीं। आज मैं आया हूं हिसाब बराबर करने। तुमने मेरी जिंदगी उजाड़ दी, अब मैं तुम्हारा पर्दा सबके सामने चाक करूंगा। खाला जमीन पर गिरकर सकते में आ गई। बस करो, खुदा के लिए बस करो। ये राज अगर बाहर निकला तो हमारा घर, हमारी नस्लें, हम सब बर्बाद हो जाएंगी। कमरे में खौफनाक सकूत छा गया। अबू और नईम आमने सामने खड़े थे, दो भाई, मगर एक दूसरे के खून के प्यासे। अबू और नईम एक दूसरे के सामने यूं खड़े थे जैसे दो पहाड़ टकराने वाले हों। कमरे की फिजा में नफरत की चिंगारियां बरक रही थीं। नईम ने लरजती मगर कर्कदार आवाज में कहा, आज तुम्हें सच छुपाने नहीं दूंगा। बरसों की खामोशी अब खत्म हो गई। अबू आगे बढ़े, इनके चेहरे पर सख्ती और गरूर वाजिया था। नहीं, मगर जुबान खुली तो याद रखना, इस बार तुम्हें दफन करने के लिए जमीन भी नहीं मिलेगी। आयशा और हमजा दोनों कांप गए। अबू, आयशा ने आंखों में आंसू लिए कहा, ये दुश्मनी क्यों? हम सब एक ही खानदान हैं। खाला की हिचकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। ये दोनों भाई नहीं, ये दो जख्म है, ये कभी नहीं बढ़ सकते। इसी लम्हे अचानक बिजली चली गई। पूरी हवेली अंधेरे में डूब गई। कमरे में सिर्फ सांसों और कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। फिर धारती हुई आवाज़ गूंजी, नईम, पीछे हट जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा।
अंधेरे में कोई भारी चीज गिरी, जैसे कुर्सी उलट गई हो। आयशा ने चीख मारकर हमजा का हाथ थाम लिया। रोशनी वापस आई तो मंजर देखकर सब के होश उड़ गए। फर्श पर खून के कतरे बिखरे हुए थे और नईम एक हाथ सीने पर रखकर लड़खड़ा रहा था। इसकी आंखों में हैरत और गुस्सा दोनों बरक रहे थे। वो टूटे लहजे में बोला, ये सब ज़हरा के लिए था और तुमने एक बार फिर मेरा सब कुछ छीन लिया। नईम फर्श पर नईम बेहोश सा गिरा था। इसके होठों पर खून की लकीर बह रही थी। आयशा घबरा कर इसके पास दौड़ी। ये किसने किया? अबू खामोश खड़े थे, इनकी मुट्ठियां बीच हुई थी। खाला रोते हुए इनके कदमों को गिर पड़ी। क्या तुमने? अबू ने घूर कर कहा। मैंने कुछ नहीं किया। हमजा आगे बढ़ा। फिर ये कैसे हुआ? अभी तो अंधेरा था, उस वक्त कोई करीब आया होगा। नईम ने हल्की सी कराह के साथ आंखें खोली। इसने कपकपाती उंगली उठाकर किसी की तरफ इशारा करने की कोशिश की, मगर लफ्ज लबों पर आकर रुक गए। फिर इसकी पलकें बोझल हो गईं और वो बेहोश हो गया। आयशा के दिल की धड़कन बेकाबू थी। हमजा अगर ये मर गया तो इल्ज़ाम अबू पर आएगा और अगर जिंदा रहा तो शायद सब कुछ खुल जाएगा। खाला के लबों से एक टूटी हुई सरगोशी निकली। ये सब मेरी सजा है जो बरसों पहले शुरू हुई थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर तेज हवा दरवाजे को बुझा रही थी, जैसे हवेली खुद इस राज की गवाही दे रही हो। रात का सकूत एकदम टूट गया। जब हवेली के गेट पर जोरदार दस्तक हुई, सब चौंक गए। जब सब चौंक गए, हमजा ने खिड़की से झांका तो बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। वो दो सिपाही और एक इंस्पेक्टर हाथ में लालटेन लिए अंदर आने के लिए आवाजें दे रहे थे। खाला की सांस रुक गई। याल्ला, ये यहाँ कैसे आ गए? अबू ने तेज लहजे में कहा। किसी ने जरूर इतला दी है। इनकी नजरें अजीब सी थीं, जैसे शक भी था और खौफ भी। इंस्पेक्टर अंदर आया तो मंजर देखकर टक गया। फर्श पर खून, नईम बेहोश और बाकी सब हड़बड़ाए खड़े थे। ये सब क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर ने कड़ी निगाह डाली। ये शख्स कौन है और ये जख्मी कैसे हुआ? आयशा कुछ कहने ही वाली थी कि अबू ने फौरन बात काटी। ये मेरा भाई है, बरसों बाद वापस आया है, लेकिन इसे शायद कोई दौरा पड़ गया, बेहोश हो गया। इंस्पेक्टर ने मशकूक निगाह से अबू को देखा। हमें रिपोर्ट मिली है कि यहाँ चीखों पुकार और झगड़े की आवाज़ें सुनाई दी। क्या आप कुछ छुपा रहे हैं? इसी लम्हे नईम ने कराने की आवाज़ निकाली। सब चौंक कर इसके करीब गए। इसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। होठों पर खून जमता जा रहा था। इंस्पेक्टर ने झुककर कहा, होश में आओ, सच बताओ, तुम्हें यह जख्म किसने दिया? नईम ने कपकपाती आवाज में एक ही जुमला कहा, कातिल यही है। कमरा सन्नाटे में डूब गया। ये सब की नजरें एक दूसरे पर जम गईं। नईम के लब कपकपा रहे थे। इंस्पेक्टर झुककर करीब आया। बोलो, किसने हमला किया? नईम ने कपकपाती उंगली उठाई। सब की नजरें इसके इशारे का ताकुब करने लगी। उंगली पहले आयशा की तरफ उठी, फिर लरसते हुए खाला पर गई और आखिर पर अबू पर जा ठहरी। फिर इसका हाथ एकदम नीचे गिर गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा, यानी कातिल इन्हीं में से कोई है? आयशा के आंसू बहने लगे। नहीं, मैं तो बस सच जानना चाहती थी। खाला कपकपाती आवाज में बोली, ये सब मेरी खता है, सजा मुझे मिलनी चाहिए। अबू ने गुस्से में कहा, बकवास है, ये सब नईम का ड्रामा है। इंस्पेक्टर ने सबको घूर कर देखा। जब तक हकीकत सामने नहीं आती तुम सब मुश्तबा हो। कोई हवेली से बाहर नहीं जाएगा। ये कहकर इनसे सिपाहियों को हुक्म दिया गया कि हवेली के दरवाजे पर पहरा दें। रात मजीद गहरी हो गई। कमरे में मौजूद हर शख्स एक दूसरे को देख रहा था। अब हर चेहरा शक के दायरे में था और कातिल इन्हीं में छुपा हुआ था। हवेली के बड़े कमरे में सबको बैठा दिया गया। बाहर सिपाहियों को कदमों की चाप गूंज रही थी। इंस्पेक्टर ने सबको गौर से देखा और बोला, अब ये राज छुप नहीं सकता। तुम में से हर एक पर शक है और मैं एक एक से सवाल करूंगा। इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा, तुम सबसे पहले, तुमने क्या देखा? आयशा ने घबरा कर कहा, मैं तो सिर्फ डायरी पढ़ रही थी, मैंने किसी पर हाथ नहीं उठाया। इंस्पेक्टर ने सर्द निगाह डाली, लेकिन डायरी का जिक्र सिर्फ तुम्हें पता था। अगर ये राज छुप जाए तो तुम्हारे लिए बेहतर ना होता? आयशा के आंसू बह निकले। इंस्पेक्टर ने रुख मोड़ा, और तुम्हारा माजी पहले ही दागदार है। तुम्हें नईम की वापसी सबसे ज्यादा खतरनाक लग रही थी। क्या तुमने इसे हमेशा के लिए खामोश करने की कोशिश की? खाला चीख पड़ी, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, मैंने गुनाह किया था, लेकिन कत्ल नहीं। इंस्पेक्टर ने अबू पर नजर गाड़ दी। और अब आप पर सबसे ज्यादा शक है, क्योंकि झगड़ा बरसों पहले आप और नईम के बीच था, और आज जब वो सच बोलने ही वाला था वो जख्मी हो गया। अबू ने गुस्से में मुठियां बींच ली। ये सब मेरे खिलाफ साजिश है, मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर ने आखिर में हमजा की तरफ देखा। और तुम सब के दरमियान खामोश बैठे हो, लेकिन याद रखो, अक्सर खामोश चेहरे सबसे बड़े राज छुपाए बैठे होते हैं।
حمزہ چونک گیا۔ میں لیکن میرا اس سب سے کیا تعلق؟ انسپکٹر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ یہی تو پتہ لگانا ہے۔ کمرے میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا، ہر چہرے پر خوف، ہر آنکھ میں شک۔ اب یہ طے تھا کہ قاتل انہی میں سے کوئی ہے، لیکن کون؟ یہ ابھی بھی ایک معمہ تھا۔ رات کے دوسرے پہر حویلی میں سناٹا گہرا ہو گیا۔ صرف انسپکٹر کی باریک نظریں سب پر پھر رہی تھیں۔ اچانک ایک سپاہی اندر آیا، ہاتھ میں خون سے لڑتا ہوا رومال تھا۔ سر، یہ ہمیں صحن کے درخت کے نیچے ملا ہے۔ انسپکٹر نے رومال اٹھایا اور سب کو دکھایا۔ یہ کس کا ہے؟ خالہ زہرا کا رنگ یکدم اڑ گیا۔ عائشہ نے دھیمی آواز میں کہا، یہ تو خالہ کا رومال ہے، میں نے کئی بار دیکھا ہے ان کے پاس۔ انسپکٹر نے فوراً خالہ کی طرف رخ کیا۔ تو پھر سیدھی بات کیوں نہیں کرتی؟ یہ خون لگا رومال آپ کے پاس کیسے گیا؟ خالہ کے ہونٹ کانپنے لگے۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ ہاں، یہ میرا رومال ہے، مگر خون یہ کیسے؟ ابو نے طنزیہ قہقہہ لگایا۔ میں کہتا تھا نا، اصل مجرم یہی ہے۔ نعیم نے بے ہوشی میں کراتے ہوئے ہلکی آواز نکالی۔ نہیں، وہ نہیں، قاتل کوئی اور ہے۔ انسپکٹر چونک گیا۔ کون؟ بولو۔ مگر نعیم دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ کمرہ ایک بار پھر خوفناک خاموشی میں ڈوب گیا۔ اب خالہ سب کی نظروں میں سب سے بڑی مجرم لگ رہی تھی، لیکن ان کی ٹوٹی ہوئی آنکھیں کہہ رہی تھیں کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ خالہ زہرا کے کانپتے ہاتھ رومال کو دیکھ کر پتھر جیسے ہو گئے۔ انسپکٹر کی آواز گونجی۔ یہی سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اب اگر تم خاموش رہو گی تو یہ خاموشی ہی تمہاری مجرم ثابت کر دے گی۔ تمہیں مجرم ثابت کر دے گی؟ خالہ نے روتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ میرا رومال ہے اور ہاں، اس پر خون لگا ہے، مگر یہ خون میرے ہاتھ کا نہیں۔ عائشہ نے بے اختیار کہا۔ تو پھر کس کا ہے؟ خالہ نے لرزتی آواز میں کہا۔ یہ خون اس دن کا ہے جب برسوں پہلے نعیم نے آخر بار مجھ سے ملنے کی کوشش کی تھی اور تمہارے ابو نے ہمیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ حمزہ چونک گیا۔ کیا؟ خالہ کی آنکھوں میں پرانی یادوں کی جھلک ابھر آئی۔ اس رات جھگڑا ہوا، تمہارے ابو اور نعیم میں ہاتھا پائی ہوئی۔ میں نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی تو رومال میرے ہاتھ میں تھا۔ نعیم زخمی ہو گیا اور خون اس پر لگا، اور وہ رات تھی جب وہ اچانک غائب ہو گیا۔ انسپکٹر نے بھونی چڑھائی۔ مگر یہ رومال اب صحن کے درخت کے نیچے کیسے ملا؟ خالہ نے گھبرا کر کہا۔ میں نے ہی چھپا دیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی سچ جان لے۔ ابو کا چہرہ سخت ہو گیا۔ یہ سب ڈرامہ ہے۔ سچ یہ ہے کہ نعیم خود غائب ہو گیا تھا اور اب واپس آ کر سب پر الزام ڈال رہا ہے۔ لیکن اسی لمحے ایک سپاہی بھاگتا ہوا اندر آیا۔ سر، ہمیں نعیم کے سامان سے ایک خنجر ملا ہے اور اس پر تازہ خون کے دھبے ہیں۔ کمرہ ایک بار پھر دہل گیا۔ اب انگلیاں خالہ سے ہٹ کر نعیم پر اٹھنے لگیں۔ انسپکٹر نے خنجر ہاتھ میں لیا۔ اس پر چمکتا ہوا خون سب کی نگاہوں کو دہلا گیا۔ وہ سخت لہجے میں بولا، یہ ثبوت سب کچھ واضح کر رہا ہے، قاتل یہی نعیم ہے۔ ابو نے زور سے کہا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، یہ ہمیشہ سے فتنہ تھا۔ عائشہ نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ نعیم تو خود زخمی ہے۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر خنجر کو غور سے دیکھا۔ انسپکٹر صاحب، ذرا دھیان سے دیکھیں، یہ خون تازہ ضرور ہے، مگر خنجر کے دستر پر ایک بھی نشان نعیم کی گرفت کا نہیں، جیسے کسی نے دستانے پہن کر اسے یہاں رکھا ہو۔ انسپکٹر نے چونک کر کہا، یعنی تم کہنا چاہتے ہو یہ خنجر فٹ کیا گیا ہے؟ حمزہ نے سر ہلا دیا۔ جی ہاں، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ خنجر اس وقت ملا جب صرف ہم ہی سب یہاں موجود ہیں۔ سب کی نظریں ایک دوسرے پر جمے رہیں۔ خالہ روتے ہوئے بولی، کسی نے جان بوجھ کر نعیم کو پھنسایا ہے تاکہ اصل مجرم بچ نکلے۔ انسپکٹر نے نظریں سرکائیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ شخص کون ہے؟ کمرہ ایک بار پھر خوفناک سناٹے میں ڈوب گیا۔ ہر چہرہ مشکوک لگ رہا تھا۔ ابو کی سخت نظریں، خالہ کی بے بسی، عائشہ کے لرزتے ہونٹ اور حمزہ کا تجزیہ۔ شاید قاتل انہی میں سے کوئی ہے۔ انسپکٹر ابھی فیصلہ کر ہی رہا تھا کہ سب کو الگ الگ کمروں میں لے جا کر تفتیش کرے کہ اچانک دروازہ چرچراتا ہوا کھلا۔ ایک برا سا نوکر، جس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی لالٹین تھی اور آنکھوں میں خوف کی پرچھائی۔ ماسٹر جی، اس نے کمزور آواز میں کہا، یہ سب کچھ ایک بار پہلے بھی ہو چکا ہے۔ سب چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ابو کی آنکھوں میں غصے کی جھلک تھی۔ کریم، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تمہیں کیا کہا تھا نا کمرے سے باہر نہ نکلنا؟ نوکر کریم کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں برسوں سے یہ سب دیکھ رہا ہوں۔ اس رات بھی جب نعیم صاحب اچانک غائب ہوئے تھے، میں نے دیکھا تھا کہ خنجر کس کے ہاتھ میں تھا۔ کمرہ ایک دم ساکت ہو گیا۔ انسپکٹر آگے بڑھا۔ کون تھا وہ؟ بولتے کیوں نہیں؟ کریم کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ آپ کے اپنے ہی خون میں سے ایک ہے۔ سب کے دل دہل گئے۔ عائشہ لرزتی آواز میں بولی، کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ ابو کریم نے نظریں جھکا لیں۔
میں نے سب کچھ دیکھا تھا مگر زبان کھولنے کی ہمت کبھی نہ ہوئی۔ آج تک ابو کا چہرہ سختی سے اینٹ کی دیوار جیسا ہو گیا۔ خبردار، ایک لفظ اور کہا تو۔ انسپکٹر نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا۔ ابو صاحب، اب یہ معاملہ آپ کے بس میں نہیں رہا، اب زبان کھولنی ہی پڑے گی۔ کریم کے ہونٹ کپا رہے تھے۔ ہاں، میں نے اس رات آپ کو خنجر کے ساتھ دیکھا تھا۔ ابو کے چہرے پر غصہ اور گھبراہٹ کی ملی جلی لکیریں تھیں۔ انہوں نے قدم آگے بڑھائے اور گرجدار آواز میں کہا، یہ برا جھوٹ بول رہا ہے۔ ہاں، میرے ہاتھ میں اس رات خنجر تھا لیکن میں قاتل نہیں تھا۔ انسپکٹر نے تیز لہجے میں کہا۔ پھر خنجر آپ کے ہاتھ میں کیوں تھا؟ ابو نے ایک پل کیا سب کچھ دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، کیونکہ میں اپنے بھائی کو بچانے گیا تھا۔ سب چونک گئے۔ عائشہ کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ بچانے کس سے؟ ابو کی آواز بھاری ہو گئی۔ اس رات نعیم کسی اور سے الجھ گیا تھا۔ میں بیچ بچاؤ کے لیے گیا، خنجر اس کے ہاتھ سے چھین لیا، لیکن جب لوگ آئے تو وہ منظر ایسا تھا کہ سب نے مجھے مجرم سمجھ لیا۔ انسپکٹر نے ابرو چہرائی۔ یہ کسی اور کون ہے؟ ابو نے لفظ بیچ لیے۔ یہ راز میں نہیں کھول سکتا۔ خالہ کی چیخ اٹھی۔ کیوں نہیں کھول سکتے؟ برسوں سے یہی خاموشی سب کو برباد کر رہی ہے۔ اس لمحے ایک سپاہی بھاگتا ہوا اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کاغذ تھا۔ سر، ہمیں حویلی کے پچھواڑے سے یہ پرچی ملی ہے۔ انسپکٹر نے کاغذ کھولا۔ اس پر کانپتے ہوئے الفاظ درج تھے۔ اصل قاتل ابو نہیں، وہ ہے جو خود کو سب سے معصوم ظاہر کر رہا ہے۔ سب کی نظریں بے اختیار عائشہ اور حمزہ پر جا ٹھہریں۔ آگے کیا ہوا جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں پارٹ 2 لکھیں۔ شکریہ۔